بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن سلمة قال أخبرنا أبو غالب عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان فوهب أحدهما لعلي صلوات الله عليه وقال لا تضربه فإني نهيته عن ضرب أهل الصلاة وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا. وأعطى أبا ذر غلاما وقال استوصى به معروفا فأعتقه فقال ما فعل؟ قال أمرتني أن استوصي به خيرا فأعتقته. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو غلام تھے. ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام حضرت علی کو دے دیا اور ان کو نصیحت فرمائی کہ اسے مارنا نہیں. بلا شبہ میں نماز پڑھنے والے کو مارنے سے منع کیا گیا ہوں اور میں نے دیکھا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے جس وقت سے ہم آئے ہیں. اور دوسرا غلام ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور فرمایا کہ تم اس کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں، میں تم کو اس کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں. اور انہوں نے اس غلام کو آزاد کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا کیا اس غلام کے ساتھ؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے سلوک کا حکم فرمایا تھا تو میں نے اس کو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے آزاد کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اس کے بعد کافی عرصے تک ایک سلسلہ رہا جو کہ سلسلہ غلامی کا تھا، یعنی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا غلام بن سکتا تھا. اس کے پیچھے وجوہات تھیں اور وہ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے کے اندر سفر کا سسٹم، کوئی ٹریولنگ سسٹم آسان نہیں ہوتا تھا. یہ بہت ہی مشکل ہوتا تھا کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جانا. اب جب ایک علاقے کا لشکر دوسرے علاقے پہ حملہ کرتا تھا تو وہ لوگ برسوں کا سفر طے کر کے آئے ہوتے تھے، بھولے بھٹکے ہوتے تھے یا پلاننگ سے ہوتے تھے. تو اب اس میں ایسا نہیں ہوتا تھا جیسے آج کل کی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ ایک بم سے کوئی 50 لوگ مر گئے، ایک میزائل سے کوئی 300 لوگ مر گئے. زیادہ سے زیادہ اس لشکر کا کوئی 100واں حصہ مارا جاتا تھا اور بقیہ میں سے کچھ حصہ بھاگ جاتا تھا اور کچھ پکڑا جاتا تھا. یہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ سارا کا سارا لشکر مارا جائے. کبھی ایسا بھی ہوا کہ حل میں مبارز ہوا، دو لشکر آپس میں آمنے سامنے ہوئے، ایک لشکر کے سالار نے دوسرے لشکر کے سالار کو شکست دی تو یہ سارا کا سارا لشکر ان کا غلام بن گیا. اب یہ 3000 کے مقابلے میں 3000 کھڑے ہوئے ہیں، 20,000 کے مقابلے میں 20,000 کھڑے ہوئے ہیں. اب 20,000 کے لیے جیل کہاں سے بنائیں؟ 20,000 کو جیل میں بٹھائیں، پھر جیل میں بٹھا کے کتنے عرصے تک رکھیں؟ ایسا ہونا ناممکن تھا. تو زمانے میں قانون تھا کہ ایک دوسرے کے غلام بنا لیے جاتے تھے. جیسے آج کل جیل کا قانون ہے ایسے اس زمانے میں غلامی کا قانون تھا. پھر جب یہ ٹریولنگ آسان ہوئی کہ جیسے بطور مثال کسی کا فوجی پکڑا گیا، کسی کے آدمی پکڑے گئے تو ظاہر بات ہے اب اس کو اس کے وطن بھیجنے کے لیے ایک رات کافی ہے. اور اس زمانے کے اندر جو لوگ آئے ہوئے تھے ظاہر بات ہے ان کو بھیجنے کے لیے برس چاہیے. تو کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ ایک دوست نے ہمارے پر حملہ کیا اور اب ہم اس کو اس کے علاقے تک پہنچا کے ہیں. تو ایسا ہوتا تھا کہ لشکر کے اندر جتنے لوگ ہوتے تھے ان کے اندر یہ غلام تقسیم ہوتے تھے. یعنی یہ لشکر غلام بنا لیا، اس کے اندر جو باندیاں تھیں خواتین تھیں وہ بھی غلام بنا لی گئیں اور وہ بھی تقسیم کر دی جاتی تھی تاکہ ان کی یونٹی توڑ دی جائے. جب ان کا اتحاد ٹوٹ جاتا تھا تو آپس میں مل کے پلاننگ کرنا اور یہ وہ بڑا مشکل ہوتا تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب العتاق کے اندر ہزاروں مسائل ہیں کہ غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے. چنانچہ اسلام کی تبلیغ اور تشہیر کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو جتنے علماء ہیں ان میں سے اکثر ایسے لوگ تھے جو کہ مسلمانوں پہ حملہ کرنے آئے تھے اور وہ غلام بنا لیے گئے. غلام بنانے کے بعد انہوں نے مسلمانوں کا اچھا سلوک دیکھا اور اچھا سلوک دیکھنے کے بعد وہ بھی مسلمان ہوئے. مسلمان ہونے کے بعد ان کو کسی طریقے سے آزادی ملی تو انہوں نے اپنی زندگی کو علم دین کے لیے وقف کر دیا اور وقف کرنے کے بعد
किबार उलमा बने। सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह उनमें से एक आलिम हैं जो कि कई कई सहाबा की मौजूदगी में फतवा देते थे। सहाबा फरमाते थे, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते थे कि तुम्हारे अंदर सईद इब्न मुसय्यब मौजूद है तो मुझसे मसले मत पूछो, उससे जाके पूछो। यानी इतने जय्यद और किबार उलमा बने। तो ये उस जमाने में था। लेकिन आज के जमाने में चूंकि बैनुल अक़वामी कानून है कि इंसान किसी दूसरे इंसान का गुलाम नहीं बन सकता, लिहाजा इस्लाम के कवानीन के अंदर लचक है। इस्लाम के कवानीन कोई रिजिड नहीं है कि एक हो गया बस अब इससे हट हो ही नहीं सकता, नहीं, बल्कि हर कानून के अंदर गुंजाइश है। जैसे कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ सकता, अब क्या तरीका कार है, कोई शख्स रोजा नहीं रख सकता, अब क्या तरीका कार है। कोई ऐसा नहीं है कि इस्लाम ने एक बंदे को के पिलर बना दिए कि यही पिलर है और इसी जगह पे खूंटा गड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। बल्कि इस्लाम के अहकामात बड़ी हिकमत के साथ, बड़ी बसीरत के साथ इंसानों पर लागू हुए। चुनाचे चूंकि बैनुल अक़वामी कानून बन गया तो बैनुल अक़वामी कानून के अंदर जो वुसअत थी, इस्लाम ने उस वुसअत को इस्तेमाल किया और ये जो बांदियों और गुलामों के कवानीन है ये खत्म हो गए। चुनाचे आज भी कोई जंगी कैदी अगर किसी इस्लामी मुल्क में बनाया जाता है तो उसको किसी का गुलाम बनाना जायज नहीं है, ये शरई हुक्म के एतबार से। चुनाचे हमारे मदारिस के अंदर जो किताबुल इताक है, किताबुल इताक यानी गुलामों के अहकामात हैं, वो हमारी किताबों में मौजूद हैं, कुदूरी में, कंजुद दकाइक में, शरह विकाया और हिदाया और ये जो भी हमारी फतवे की किताबें हैं, हिंदिया है, शामिया, आलमगीरिया है, दुर्रुल मुख्तार, दुर्रुल मुख्तार वगैरह, ये तमाम जो फिक्ह की किताबें हैं, इन सब के अंदर से किताबुल इताक को नहीं पढ़ाया जाता। यानी अब ये कानून चूंकि नहीं रहा, इस वजह से इसको नहीं, हाँ कल को खुदा न खास्ता दोबारा ये सिस्टम होता है, पेट्रोल खत्म होता है, तो उनको किताबों में तो बाकी रखा, लेकिन मदरसों के निसाब के अंदर से निकाल दिया गया कि किताबुल इताक पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन ये इस नोयत की हदीस मौजूद हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों के साथ कैसा सलूक करने का हुक्म फरमाया कि गुलाम को मारना नहीं, यानी हाथ से मत मारना, यानी उसको ज़रब नहीं लगानी। तो ये अहकामात लगते हैं अपने मातहतों के ऊपर, अपने खादिमों के ऊपर जो आपके मातहत है। यानी गुलाम भी मातहत होता है और खादिम भी मातहत होता है, गुलाम भी मातहत होता है और बच्चे भी मातहत होते हैं, गुलाम भी मातहत है तो बीवी भी मातहत है। यानी अपने मातहतों पर हाथ नहीं उठाना, एक ये बात है। और दूसरी बात यह कि उनके साथ अच्छा सलूक करना। ये दो किस्म के अहकामात दो गुलामों के ज़िम्मन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए और सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस पर यकीनन अमल किया होगा। हदीस में उसका अमल का जिक्र नहीं है, लेकिन हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फौरन अमल किया कि उसको आज़ाद कर दिया। देखें, कोई शख्स अगर रोज़ा तोड़ देता है तो रोज़ा तोड़ने के ऊपर एक क़ज़ा भी है और कफ़ारा भी। रमज़ान का रोज़ा तो क़ज़ा भी है और कफ़ारा भी है। तो कफ़ारे के अंदर सबसे पहली चीज़ है कि एक गुलाम आजाद करे। आजकल तो गुलामी का सिस्टम नहीं है तो फिर दूसरे लगेंगे, लेकिन शरीयत ने गुलाम आजाद करने की कितनी फजीलत रखी। अगर किसी ने कसम खा ली और वो कसम उसको तोड़नी पड़ रही है तो सबसे पहला कफारा है कि गुलाम आजाद करे, वर नहीं है तो फिर 10 मुसलसल 10 रोजे रखे, और नहीं है तो फिर नहीं 10 रोजे रखे, और फिर ये कि 10 मिस्किनों नहीं 3 रोजे रखे, वरना 10 मिस्किनों को खाना खिलाए। 10 और 3 उल्टा हो रहा था, तो 3 मुसलसल रोजे रखे या 10 मिस्किनों को खाना खिलाए। तो सबसे पहले उसमें भी ये हुक्म है कि किसी एक गुलाम को आजाद करे। तो ये गुलामों के बड़े अहकामात सिखाए गए, ये कोई जालिमाना हुक्म नहीं है। आज भी हिंदू मत मजहब जो है वो इस्लाम का इस वजह से मजाक उड़ाने की कोशिश करता है कि इस्लाम में तो ये भी था कि गुलामों को कि किसी को गुलाम बना लिया जाए। वो तो सब मजाहिब में था, सब मसालिक में था। उस वक्त जो हिंदू मत का मजहब हिंदुस्तान में राइज था उसमें भी यही सिस्टम हुआ करता था। तो ये कोई ऐब और बुरी बात नहीं है। अल्लाह ताला समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।